गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम आज निताय गौर राधे श्याम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। आज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम जप नाम बिना हरि ओम राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम जप नाम विराम। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम जप नाम बिना हरि ओम राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम जप नाम विराम हरि ओम राम नाम। गगन भेदी अखिल ब्रह्मणा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम। गगन हृदय उठिल ब्रह्मणा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम। भेदी अखिल ब्रह्मणा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम। गगन भेदिया अखिल ब्रह्मणा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम। प्रभु कहे कहो कहो जय नित्यानंद नाम अमर गौर प्रणनाम हरि ओम राम नाम। कहे कहे कहो जय नित्यानंद नाम अमर गौर प्रणनाम हरि ओम राम नाम। प्रभु कहे कहो कहो नित्यानंद नाम गौर प्रणनाम हरि ओम राम नाम। कहे कहो कहो अमर नित्यानंद नाम अमर गौर प्रणनाम हरि ओम राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम। जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय 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 नित्यानंद जय गौरचंदन जय राधा वल्लभ जय 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 गे। जय नित्यानंद गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय जय जय। जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय जय जय।
নায়ক জয় 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 রে জয় নিত্যানন্দ জয় রাধা বল্লভ জয় 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 বলো জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র জয় রাধা বল্লভ জয় 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 শ্রীনন্দ নন্দন গোপীজন বল্লভ শ্রীরাধিকা নায়ক নব ঘন শ্রীনন্দের নন্দন গোপীজন বল্লভ শ্রীরাধিকা নায়ক নবঘন সচিনন্দন নদিয়া পুরন্দর সচি নন্দন নদিয়া পুরন্দর সচিনন্দন নদিয়া পুরন্দর পুরন্দরা সুরনরমণি মনোমোহন জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় রাধা বল্লভ জয় 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 নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র জয় রাধা বল্লভ জয় জয় श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम शाग्रजातम सजीवम शादैतव शावधूतं परिजन शहीतं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादत शहूगणललिता विशाखान्वितास्य अज्ञानान्तिविनाशस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशवतिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तो काञ्चनगौराङ्गीनि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिया सर्वो मङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते ॐ नमः शिवाय नाथाय पार्वतीहेतवे निवेदयामि साधनाय त्वङ्गतीतरमेश्वर गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तराय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র জয় রাধা বল্লভ জয় 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 হে জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র জয় রাধা বল্লভ জয় জয় वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वन्दे श्री गुरु चरणरविन्दं वन्दे श्री गुरु चरणरविन्दो वन्दे राधा चरणरविन्दं वन्दे राधा चरणरविन्दो वन्दे श्री हरि चरणरविन्दं वन्दे श्री हरि चरणरविन्दो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वन्दे महापुरुषते वन्दे महापुरुषते वन्दे महापुरुषते पुरुषते
আজরে গৌরাঙ্গের মনে ওয়াঙ্গারে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব ও হিল ও কি আগা মরি মরি ভাব নয়নে গোষ্ঠ লীলার ভাবে আমার গৌর করি আজ রে আজ রে গো ও গোরা ও গো রাঙ্গে আমার পুরবের পুরবের ভাব মনে ও মনে ও আজু রে গৌরাঙ্গে ভাব নয়ন দেখো দেখো আমার আমার গোরা গোরা ও গোরা আচ্ছা দেখো গোরার ওলাগান ও পুরাণ লীলা
মরি মরি আহারে আহা মরি মরি আহারে আহা মরি মরি আরে আহা মরি মরি আহারে আহা মরি মরি আহারে আহা মরি রে আজরে গো রাঙ্গে ভাব নয়নে দেখো আমার আমার গৌর ঘরি ওরা চাঁদের কোন বা ভাবের উদয় হলো ও কি আহারে আগা মরি গোরা চাঁদের মনে আমার গৌর ঘরি আহারে আজরে আজরে গো গৌরাঙ্গে মরি রে ও আহা মরি 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 রে ওই অখিল রাসে কলা গুরু সে যে নিখিল রাসে আমার গোরা চাঁদে মানে গোরা চাঁদে ও গোরা চাঁদের কোন না ভাবের উদয় হলো সচিব নন্দন আমার আরে ও যাই রে ভাবের বালা ও কি মরি রে ভাব নয়নে দেখো দেখো আমার আমার গৌর ঘরি এটি আমার গোরা নয় যেন বৃন্দাবনের রাখা গোড়ার কোন ভাবে উদয় গল ওরে গোড়ার যাইলে ভাবে আগা গোড়া চাঁদের যাইবে ভাবে যাইলে ভাবের বলি হারি আমার গৌর ঘরি গোড়ার ওরে কোন বা ভাবে ও হলো আমার আমার গোরা চাঁদ বাইরে ভাবে বাবা বলে হারি বাবা ও যাই রে আমার আমার গোরা চাঁদে ও কি মরি ও মরি রে ঘোড়ার যায় রে
সব ও যায় রে আমার আমার গোরা চাগে ডাইরে ভাবে বালাই যায় রে আমার গোরা চাগে গোষ্ঠলীলা ভাবে ওরে বইছে আমার গৌরী আহারে সুরত গনি আজুড়ে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল বলি সমলি বলি গোড়া সঘনে ডাকিল আজুড়ে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল বলি শ্যামলি বলি গোড়া সঘনে শ্যামলি বলি ধবলি শ্যামলি বলি গোড়া গোড়া শ্যামলি শ্যামলি
মুরার বাবা निजा धनी रे रे ग म प म ग म रे ग रे सा रे ग म प रे नि 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 द प रे ग म प रे नि द प सा नि द प सा नि द प म प ग म रे ग रे सा আমার গোরাচা গোরার কোন ভাবে উদয় ঘটেছে দেখো ভাবনায় মনি বলি গোদায় বলি বলি মপনি নি নি মপনি মপনি सा नि सा रे 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 ग म प म ग म रे ग रे सा नि सा नि सा नि सा दा नि रे नि सा दा नि रे रे ग म प रे ग म प रे সংকীর্তন পিতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আজকে ধবলি শ্যামলী বলে চিৎকার করছেন গোষ্ঠলীলার ভাবে ভাবিত হয়ে। যখন ধবলি শ্যামলী বলেছে কি কৃষ্ণ অবতারে তার প্রিয় বাছুরিদেরকে ডেকেছিলেন ধবলি শ্যামলী বলে, সেই ভাব আজকে যখন মহাপ্রভুর মনে পড়েছে, মহাপ্রভু বলছে ধবলি এই ধবলি এই শ্যামলী, গোষ্ঠলীলার ভাবনা চল সবাই মিলে আজকে আমরা ধেনু চড়াতে যাব।
তোমরা নয়ন ভরে দেখে নাও, তোমরা নয়ন ভরে দেখে নাও, তার দণ্ডে দণ্ডে ভাবে হৃদয় নয়ন ভরে দেখে নাও, ও তার দণ্ডে দণ্ডে ভাবে হৃদয় নয়ন ভরে দেখে নাও, তার দণ্ডে দণ্ডে ভাবে হৃদয় নয়ন ভরে দেখে নাও, তার দণ্ডে দণ্ডে ভাবে হৃদয় নয়ন ভরে দেখে নাও, তার কৃষ্ণ ভাবনা রাধা ভাব নয়ন ভরে দেখে নাও, ও তার কৃষ্ণ ভাবে না রাধা ভাব নয়ন ভরে দেখে নাও, ও তার কৃষ্ণ ভাবনা রাধা ভাব নয়ন ভরে দেখে নাও, আমার ভাব নিধি গোড়া চাঁদে নয়ন ভরে দেখে নাও, আমার ভাব নিধি গোড়া চাঁদে নয়ন ভরে দেখে নাও, ভাব নিধি গোড়া চাঁদে নয়ন ভরে দেখে নাও, আমার ভাব নিধি গোরা চাঁদে নয়ন ভরে দেখে নাও, আমার ভাব নিধি গোড়া চাঁদে নয়ন ভরে দেখে নাও, ভাব নিধি গোড়া চাঁদে নয়ন ভরে দেখে নাও, ভাব নিধি গোড়া চাঁদে সে যে স্বামী কিশোর না রায় কিশোরী, ভাব নিধি গোরা চাঁদে শ্যাম কিশোর 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 রায় কিশোরী, ভাব নিধি গোরা চাঁদে তোমরা নয়ন ভরে দেখে না, বলি শ্যামলি শ্যামলি বলি গোদা वैराग्य निज भक्ति वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुधीर्यस्तमहं प्रपद्ये कृपा मुधीर्यस्तमहं प्रपद्ये कृपा मुधीर्यस्तमहं प्रपद्ये প্রপদ্যে জানি তাই জড়াধীশ্যাম। তাই একটু তুমি বলি, গোষ্ঠলীলা মানে কি? গোষ্ঠ মানে হচ্ছে, গোষ্ঠর আক্ষরিক অর্থ হলো খেলা। কিসের খেলা? গোষ্ঠ মানে হলো খেলা। কি খেলা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করছেন, সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজকে গোচারণে যাবেন। তো এই যে খেলা, খেলা মানে এখনকার দিনে আমরা খেলা বলতে কি বুঝি? হ্যাঁ, ফ্রি ফায়ার পাবজি ওগুলো খেলা? ওই মোবাইলে খেলাগুলো? এখনকার দিনে বাচ্চারা খেলা বলতে কি বোঝে? ওই জন্ম থেকেই বলবে আমাকে একটা মোবাইল এনে দাও, জন্ম থেকে বলবে আমাকে একটা মোবাইল দাও, মোবাইল যদি দিতে পারো মাথা নাড়াচ্ছে, বলছে হ্যাঁ ঠিকই বলেছি। মোবাইল দেখিস? মোবাইলে খেলা, মোবাইলে ভিডিও গেম খেলা, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা। হ্যাঁ, এই বিকেল হলে পরে ব্যাট বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যায়। কেন? খেলবার জন্য। কি খেলা? ক্রিকেট খেলা। তাহলে এখনকার দিনে আমাদের খেলা হচ্ছে ক্রিকেট, ফুটবল, পাবজি, ফ্রি ফায়ার এইসব। কিন্তু ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের আদি খেলা কোনটা জানো? সনাতন ধর্মের আদি খেলা হচ্ছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে খেলাটা খেলতে ভালোবাসতেন, হরি বল হরি যে খেলা হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তনের খেলা। সেই হরিনাম সংকীর্তনের খেলার মধ্যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, নিজেও পাগল হয়েছেন, ভক্তদেরকে পাগল করেছেন, আবার আমাদের মতো ভক্তদের পাগল করবার জন্য নাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। যারা কীর্তন শুনতে আসে তারা পাগল নয় তো অন্য কি? হ্যাঁ, কীর্তন যারা গায় তারাও পাগল, যারা কীর্তন শোনে তারাও পাগল। পাগল না হলে কি আর এই সকালবেলা কাজ কাম ছেড়ে দিয়ে কেউ এই মঞ্চের সামনে এসে উপস্থিত হয়? রাধে রাধে। নিজেও পাগল হয়েছেন, আমাদেরকেও পাগল করেছেন, আবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও পাগল করিয়ে ছাড়বেন। কাজেই এই যে খেলা, ভগবান 4 যুগে খেলছেন, প্রতি যুগে ভগবান খেলেছেন। সত্য যুগে ভগবান খেলেছেন, ত্রেতা যুগে ভগবান খেলেছেন, দাপর যুগে খেলেছেন, কলি যুগেও খেলছেন। সত্য যুগে ভগবান কে? সত্য যুগের ভগবান নারায়ণ, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ। তাহলে সত্য যুগের ভগবান যদি নারায়ণ হন, তিনি শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নিয়ে খেলেছেন। এবার সত্য যুগে খেলবার জন্য ভগবান 1 থেকে 4 ভাগ হয়েছিলেন, 1 থেকে 4 ভাগে খেলেছেন। মানে গোলক, বৈকুণ্ঠ আর স্বর্গ, গোলক, বৈকুণ্ঠ আর স্বর্গ, এই 3টি জায়গা কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। মানে গোলক, বৈকুণ্ঠ আর স্বর্গ 3টি জায়গাকে যদি 1 করে দাও তাহলে কিন্তু হবে না। অনেকে আমরা মনে করি গোলক আর বৈকুণ্ঠ হয়তো একই,
কিন্তু গোলক আলাদা, বৈকুণ্ঠ আলাদা, স্বর্গ আলাদা। গোলক কোনটা? যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখাদের সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে বিরাজ করেন, সেটা হচ্ছে গোলক ধাম। তারপর বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ মানে যেখানে শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ বা বিষ্ণু মা লক্ষ্মীর পদসেবারত ওই যে বাসুকী নাগের ওপরে ক্ষীরোদ সাগরের ওপরে শয়ন করে থাকেন, সেটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ। তার দরজার মধ্যে 7টা দরজা। বৈকুণ্ঠের দরজা হচ্ছে 7টি। সপ্তম দ্বার পরিহরি বৈঠত, যদি 7টা দ্বার পেরোতে না পারো তাহলে শ্রীহরি চরণ সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবে না। ওই সপ্তম দ্বারের বাইরে 2জন দ্বাররক্ষী থাকে, যারা হচ্ছে জয় আর বিজয়। ওই যে জয় আর বিজয় বিষ্ণু যারা দ্বাররক্ষী, প্রত্যেক যুগে যুগে ভগবানের শত্রু রূপে তারা এসেছেন। কেন অভিশাপ কখন পেলেন? না যখন ওই 5জন বামন রূপে 5জন বামন ঋষি যখন সর্বত্যাগী হয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন। 5জন ঋষি, দেখবে মনের মধ্যে যখন ত্যাগ চলে আসে না, মনের মধ্যে ত্যাগ চলে এলে অঙ্গের বস্ত্রটাও আর পরতে ভালো লাগে না। হরি বল, হরি বল। যার মধ্যে সর্বত্যাগ আসবে, ওই কিছু ত্যাগ হলো আবার কিছু মনের মধ্যে বাসনা থেকে গেল, ওইভাবে থাকলে কিন্তু হবে না। ঠাকুর ঘরে যাওয়ার সময় খালি পেটে গেলাম পুজো করতে, অত সুন্দর সন্দেশগুলো দেখে খাবো খাবো মনে হলো, ত্যাগ এলো না। এই জন্য বললো ভর্তি পেটে ভগবানের সেবা করো। খালি পেটে যদি ভগবানের সেবা করতে যাও লোভ আসবে। আগে নিজে প্রসাদ নিজে ভুক্ত না থেকে নিজে আগে পেট পুজো করো, তারপরে ভগবানের পেট পুজো করাবে। কেননা তোমার ওই 2 টাকার নকল দানা খাওয়ার জন্য ভগবান বসেনি। তার কি আর খাবার অভাব? হ্যাঁ, যিনি আমাদের জগতের মানুষকে খাবার জোগাচ্ছেন, তার তিনি কিনা তোমার 2 টাকার নকল দানা 2টো নকল দানা খাওয়ার জন্য বসে থাকবেন? কিন্তু হ্যাঁ খাবেন, তুমি 2 টাকার নকল দানাই দাও আর ওই 2টো চিনি দাও, তুমি যদি একটু ভালোবাসা মিশিয়ে তাকে দিতে পারো, অবশ্যই তিনি গ্রহণ করবেন। হ্যাঁ, এই জন্য বললো আগে সর্বত্যাগী হও। ওই 5জন বৈষ্ণব যারা ছিলেন বিবস্ত্র, বিবস্ত্র অবস্থায় দ্বাররক্ষীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, জয় বিজয়, আমরা ভগবান শ্রীহরির কাছে যেতে চাই, আমরা বিষ্ণুর কাছে যেতে চাই। দ্বার বিজয় বলছে, ওরে আমার কোথাকার কে এলো রে? হ্যাঁ, বলে বিষ্ণুর কাছে যদি যাবে তাহলে আমার উলঙ্গ কেন? হ্যাঁ, কোনো লজ্জা শরম নাই? সেই তো 1জন 2জন নয় 5জন চলে এসেছে একেবারে বিবস্ত্র হয়ে। হ্যাঁ, আগে বস্ত্র পরে এসো, তারপরে তো ভগবানের সামনে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে 5জন বলছে, শোনো, আমরা হলাম সর্বত্যাগী বৈষ্ণব, সবকিছুই আমরা ত্যাগ করে ফেলেছি। এই যে বস্ত্রটা আমরা গায়ে পরি, বস্ত্রটা কি আমার? যখন এসেছিলাম তখন কি বস্ত্র পরে এসেছিলাম? নাকি যাবো সেদিন আগুনে যখন দাউ দাউ করে দেহটা জ্বলবে তখন আমাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হলো, সেই বস্ত্রটা নিয়ে কি আমি সঙ্গে যাবো? বস্ত্রটাও কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কাজে যেভাবে এসেছি সেইভাবে যে আমি যাব, তাহলে ভগবানের কাছে আমি যখন আসবো, তিনি আমাকে যেমন করে পাঠিয়েছিলেন আমি তেমন করে আসবো। এই যে সর্বত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে জয় বিজয় একেবারে বিরোধিতা করে দাঁড়িয়ে বললেন, না, যতক্ষণ না বস্ত্র পড়বে ততক্ষণ আমি তোমাদেরকে মরতে যেতে দেব না। ওই গোলক বৈকুণ্ঠের মধ্যে তোমরা বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করবে, আগে বস্ত্র পরে এসো, তবেই আমি বিষ্ণুর কাছে যেতে দেব। সঙ্গে সঙ্গে সেই বামন রূপে 5ম অবতার একসঙ্গে অভিশাপ দিয়ে দিল, তুই আমাদের সঙ্গে ওই ভগবানের দূত হয়ে, ভগবানের দ্বাররক্ষী হয়ে, ভগবানের ভক্ত হয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে দৈত্যের মতো আচরণ করলে, ভগবানের কাছে তুমি আমাদেরকে প্রবেশ করতে দিলে না, আমরা তোমায় অভিশাপ দিলাম, যুগে যুগে দৈত্য রূপে তোমরা ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা করবে। সেই জয় বিজয় সত্য যুগে ভগবানের বিরোধিতা করবার জন্য 2জন দৈত্য হলো, একজন হচ্ছেন হিরণ্যাক্ষ আর একজন হলেন হিরণ্যকশিপু। ত্রেতা যুগে তারা হলেন রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ, আর দাপর যুগে তারা হলেন, কে এসেছিলেন দাপর যুগে? 2 ভাই, যমল আর অর্জুন। আর কলিযুগের মাটিতে তারা হলো জগাই আর মাধা। প্রত্যেক যুগে তারা এক এক করে ভগবানের সঙ্গে, প্রত্যেক যুগে ভগবানের সঙ্গে, হ্যাঁ, কংস, হ্যাঁ, দাপর যুগে যেটা কংস আর শিশুপাল, যে কংস কৃষ্ণের মামা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর অন্যদিকে শিশুপাল যার 100টা অপরাধ ভগবান ক্ষমা করেছিলেন, বলেছিলেন 100টার বেশি হলে আমি তোর মস্তক ছিন্ন করব।
এক এক করে ভগবানকে বলে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যখন 101 হয়ে গেল, ভগবান সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছিন্ন করে দিলেন। তাহলে এই যে ভাগ, যুগে যুগে ভগবানের সঙ্গে তারা শত্রুতা করেছেন। এইবার সত্য যুগে যে ভগবান খেললেন, কাদেরকে নিয়ে খেললেন? মনে মনে চিন্তা করলেন আমি যুদ্ধ রূপে খেলবো। এই জন্য যুদ্ধ করলেন কার সঙ্গে? হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যখন যুদ্ধ করলেন, হিরণ্যাক্ষকে উদ্ধার করবার জন্য ভগবানের একটা রূপ হয়েছিল, যেটা হচ্ছে বরাহ অবতার। আর হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করবার জন্য ভগবানের আর এক রূপ হয়েছিল, যেটা হচ্ছে অর্ধেকটা পশু অর্ধেকটা মানুষ, যেটা হলো নরসিংহ অবতার। এই যে ভগবান যুগে যুগে অবতার নিয়েছেন, সত্য যুগে ভগবান খেলবার জন্য 1 থেকে 4 হয়েছেন। 1 থেকে 4 কি কি? বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। ভগবানের 4টি অবতার। বিষ্ণুর একটা রূপ নয়, 4 কোণে 4 জন বিষ্ণু, মাঝখানে একটা ক্ষীরোৎসাহী বিষ্ণু। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। তারপর ত্রেতা যুগের মাটিতে যখন ভগবান এলেন, ত্রেতা যুগে ভগবানের কিছু বন্ধু জুটল। কে কে বন্ধু? রামচন্দ্রের বন্ধু কারা? রামচন্দ্র একা এসেছিলেন? ওই 4 ভাই, 4 জন নারায়ণ, 4 ভাই হয়ে এসেছেন ত্রেতা যুগে। তারা কে কে? রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। এই যে 4 ভাই, 4 ভাই রূপে যখন তারা খেলছেন, 4 ভাইয়ের সঙ্গে কিছু বন্ধু জুটল। তারা কে কে? যেমন ওই বিভীষণ হচ্ছে রামের বন্ধু, গোহক চণ্ডাল হলো রামের বন্ধু, রাক্ষসরাজ বিভীষণ রাক্ষস ছিলেন, রাক্ষস কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেখো, ওই রাক্ষস কুলে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কিন্তু ভগবানের নাম নিতে ভুলে যাননি। বানররাজ সুগ্রীব রামের বন্ধু। এত এত বন্ধু যখন জুটে গেল, রামচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করলো একা একা খেলবার চাইতে বন্ধুদের নিয়ে খেলার আনন্দ একটু বেশি, নাকি? একা একা যদি কেউ খেলে তার আনন্দটা বেশি, না বন্ধুদেরকে নিয়ে খেললে তার আনন্দ বেশি? বন্ধুদেরকে নিয়ে খেললে আনন্দ বেশি। তাহলে বন্ধুদেরকে নিয়ে খেললে যদি আনন্দ বেশি হয়, রামচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করলেন আমি যখন দাপর যুগের মাটিতে যাব কৃষ্ণ হয়ে, আমি বন্ধুদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমি একা খেলবো না, আমি বন্ধুদেরকে নিয়ে খেলবো। এইবার দাপর যুগে যখন ভগবান কৃষ্ণ খেলছেন, তার বন্ধু কয়জন? আস্তে, বন্ধু কয়জন? কৃষ্ণের বন্ধু কজন জানো? কত? 24। 12 জন প্রধান বন্ধু, 12 জন অপ্রধান বন্ধু। 12 জন প্রধান, 12 জন অপ্রধান। 12 জন করে নাম বলে দিচ্ছি, কারা কারা প্রধান, কারা কারা অপ্রধান। 12 জন প্রধান বন্ধু কারা? শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, মহাবাহু, স্তক কৃষ্ণ, অর্জুন, লবঙ্গ, মধুমঙ্গল। মনে থাকবে? থাকবে না? মনে থাকবে না? তবে এইখান দিয়ে ঢুকলার এখান দিয়ে বেরিয়ে গেল নাকি? এইখান দিয়ে ঢুকলার এখান দিয়ে বেরিয়ে গেল? কারো কারো কানে ঢুকেইনি, কারো কানে ঢুকলোই না মনে হয়। কি কি নাম বললাম? শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, মহাবাহু, স্তক কৃষ্ণ, অর্জুন, লবঙ্গ, মধুমঙ্গল। এই যে 12 জন দেখলাম, এই 12 জন হচ্ছেন প্রধান। আরো 12 জন আছেন, তারা হচ্ছেন অপ্রধান। তারা কে কে? হলায়ুধ, বরুধপ, গন্ধর্ব, কিঙ্কিনী, অংশুমান, ভদ্রসেন, বসন্ত বিলাসী, কোকিল, কলবিঙ্ক, উজ্জ্বল, কুণ্ডরী। তাহলে 12 জন প্রধান আর 12 জন অপ্রধান, 12 12 24। তাহলে 24টা কেন? 24 কেন? ভগবানের খেলবার বন্ধু 24 জন কেন? তিনি 30 জনকে নিয়েও খেলতে পারতেন, 25 জনকে নিয়েও খেলতে পারতেন। 24 জনকে নিয়ে কেন খেললেন? তার কারণ আমাদের এই দেহতত্ত্বের মধ্যে 24টি তত্ত্বে ভগবানের বাসস্থান। ক্ষিতি অব তেজ মরুদ্বম, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, বাক পানি পাদ পায় উপস্থ, রূপ রস গন্ধ বর্ণ স্পর্শ, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার। এই যে 24টি তত্ত্ব, এই 24টি তত্ত্বের মধ্যে ভগবান দিবারাত্রি খেলছেন। এই যে খেলা, এই খেলার নামই হলো গোষ্ঠ। তাহলে এই যে ভগবান খেলছেন, তিনি যেমন গোষ্ঠলীলায় খেলেছেন, যুগে যুগে ভগবান খেলেছেন, আমরাও কিন্তু খেলছি। যেদিন আমরা মাতৃগর্ভ থেকে এসেছি এই পৃথিবীতে, সেই দিন থেকে ভগবান আমাদের জীবনে খেলা শুরু করিয়ে দিয়েছেন। যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেই দিন থেকে খেলা চলছে। আবার যেদিন আমরা আমাদের এই খেলা ছেড়ে, এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে, নাটকের মঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে আমরা যেদিন আবার আমাদের আসল ঘরে ফিরে যাব, সেই দিন ওই বিকেলবেলা তোমরা যে লীলাটা শুনবে, যেটা উত্তর গোষ্ঠ, সেইটা হবে ওই উত্তর গোষ্ঠর লীলা। তাহলে এখানে ভগবান হলাম আমরা প্রত্যেকে,
এখানে কৃষ্ণ হলাম আমরা প্রত্যেকে। তোমরা প্রত্যেকে চিন্তা করো, আমরা হলাম ঈশ্বর, আমাদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাসস্থান, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন। এই যে স্বামীজি বলেছিলেন না, জীবে সেবা করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়িতে। যদি ঈশ্বর সেবা করতে চাও, জীবকে সেবা করো। হরি বল। প্রত্যেকে হলাম আমরা ঈশ্বর। এবার কেউ ছোট, কেউ মাঝারি, কেউ বড়, প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু আমাদের ঈশ্বর বর্তমান। ওই যে আমরা পান্নাকে দেখি, আমার গুরুজি একটা কথা বললেন যে পান্নাকে যে আমরা দেখি সবুজ রঙের বা হিরেকে যে আমরা দেখি সাদা রঙের, কেন দেখি? তার কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি সবুজ বলে পান্না হয় সবুজ। আমি দেখি সবুজ তাই পান্না হয় সবুজ। পান্নার রং কিন্তু সবুজ নয়। হিরেকে আমি দেখি সাদা, সেই জন্য আমার চোখে বলে সাদা, আমার মন বলে সাদা, সেই জন্য হিরে সাদা। আমি যেমন দেখব জিনিসটাও তেমনই হবে। ঠিক সেরকমই আমি যে আজকে খেলছি, জীবনে প্রথম দিন থেকে এখনো পর্যন্ত যে খেলে যাচ্ছি, আমাদের জীবনে কিন্তু গোষ্ঠ চলছে। ধবলি সাবলি কারা? নবলক্ষ ধেনু। নবলক্ষ ধেনু কারা? কৃষ্ণের নবলক্ষ ধেনু। ওই নবলক্ষ ধেনু কিন্তু নবলক্ষ সংখ্যায় নয়। আমরা হয়তো মনে করি সংখ্যায় নবলক্ষ, কিন্তু নবলক্ষ সংখ্যায় নয়, 9 দিকে লক্ষ। কোন কোন দিকে? দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো নাক, একটা মুখ, বায়ু আর উপস্থ। এই যে 9টি ছিদ্র, 9টি ছিদ্রের দিকে মন রূপী ধেনু সর্বদা চঞ্চল। 9 দিকে লক্ষ্য, তাই সংখ্যাটা হলো নবলক্ষ। তাহলে প্রত্যেকটার সঙ্গে কিন্তু দেহতত্ত্ব মিশিয়ে দিয়েছেন ভগবান। তাহলে এই যে গোষ্ঠের খেলা, ভগবান খেলেছেন, গৌরহরিও খেলেছেন, আমরাও খেলছি। খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে। 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 খেলিছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা। প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা। নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে। খেলিছ খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু। ভগবানকে তুলনা করলেন কবি। দেখবে কীর্তন এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, কীর্তন কিন্তু আর কীর্তনের জায়গায় এখন নেই। কেননা কীর্তনের মধ্যে ওই কি বলে, কীর্তনের মধ্যে এখন বিভিন্ন রকম গান ঢুকে যাচ্ছে। কীর্তন গাইতে বললে সে বাউল গাইছে। কীর্তনের মধ্যে মেনিকলা গাড্ডি লেকেও ঢুকে যাচ্ছে, সবই ঢুকছে কীর্তনের মধ্যে এখন। কিন্তু বাংলায় এত এত বৈষ্ণব পদাবলী। এই যে মুর্শিদাবাদ জেলা, তোমরা মুর্শিদাবাদের মানুষ তো, তোমরা বড় ধন্য, তোমরা মুর্শিদাবাদের মানুষ। কেন না, এই মুর্শিদাবাদ জেলার মাটিতে এখন যে জিনিসটা সব থেকে ভালো হয়, কি ভালো হয় বলো তো? এই মুর্শিদাবাদের মাটিতে এখন সব থেকে ভালো কি হচ্ছে? হিমসাগর। হিমসাগর এই মুর্শিদাবাদের মাটিতে যেখানে এখন কীর্তন গাইতে যাই, বড় বড় আম আর লিচু খাওয়ানো হয়। তাহলে মুর্শিদাবাদের মাটিতে আম আর লিচু খুব ভালো হয়। দ্বিতীয় কথা, এই মুর্শিদাবাদের মাটিতে আম লিচু যেমন ভালো হয়, ঠিক সেই রকমই এই মুর্শিদাবাদের মাটির আর একটা গুণ হচ্ছে, এই মাটিতে সব থেকে বেশি পদাবলী রচনা হয়েছে। সব থেকে বেশি পদাবলী। এই যে পদাবলী কীর্তন তোমরা শুনছো, বর্ধমান জেলায় সব থেকে বেশি পদকর্তা, আর মুর্শিদাবাদ জেলায় সব থেকে বেশি পদাবলী। এই পদাবলীর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা এত বিখ্যাত। এই তো কিছু দূর পরেই ভগবান গোলা গোবিন্দ দাস, যিনি ভারতবর্ষের এই বৈষ্ণব সমাজের, বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা মধ্যযুগের, তিনি হচ্ছেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। তো সেই গোবিন্দ দাস কবিরাজ মায়ের পেটে এসেছিলেন, মায়ের গর্ভে এসেছিলেন বর্ধমান জেলায়, কিন্তু জন্ম হয়েছে ভগবান গোলায়। জীবনে 850 পদাবলী রচনা করেছেন। সেই 850 পদাবলীর মধ্যে অর্ধেকটা উদ্ধার হয়েছে, অর্ধেকটা এখনো উদ্ধার হয়নি।
তো যে অর্ধেকটা উদ্ধার হয়েছে সেই অর্ধেক পদাবলীগুলির মধ্যে দিয়ে কীর্তনের মধ্যে ব্যবহার হয়। এখনো অর্ধেকটা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, গবেষকরা চেষ্টা করছেন উদ্ধার করার। তাহলে মুর্শিদাবাদের মাটিতে সব থেকে বেশি পদাবলী রচনা হয়েছে। তাহলে কবি বলছেন এই যে ভালো ভালো কীর্তনের পদাবলী, বড় বড় কবিদের গান, আমাদের বাংলায় হয়তো সোনার উপর খনি নেই, কয়লার খনি অনেক আছে। আমাদের বাংলায় আসানসোল রানীগঞ্জ গেলে অনেক কয়লা পাবে, কয়লার খনি প্রচুর আছে, কিন্তু সোনার উপর হীরের খনি নেই। কিন্তু সোনার উপর না থাকলে তো কি হলো, আমাদের বাংলায় যে খনি আছে সেই খনি অন্য কোনো জায়গায় নেই। এই যে বৈষ্ণব পদাবলীর খনি, বাংলার বড় বড় কবিদের রচনার খনি, এই বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও পাবে? কবি বলেছিলেন, এই জন্যই তো বলেছিলেন যে আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ির তীরে এই বাংলায়। কেন? এই বাংলার মধ্যে আমার গৌরহরির জন্ম, এই বাংলার মধ্যে আমার নিতাই চাঁদের আগমন। কবি তুলনা করছেন ভগবানকে বিরাট শিশু রূপে। তুমি শিশু, অথচ বিরাট শিশু। শিশু কোনোদিনও বিরাট হয়? শিশু তো বাচ্চা, তাহলে সে কি করে বিরাট হয়? তার কারণ তোমার মনটা শিশু, কিন্তু তুমি আকারে হচ্ছে বিরাট। খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু, আন মনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু, আন মনে খেলিছ। শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে। শূন্যে মহা আকাশে, আকাশে আকাশে, শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে। তুমি থাকো কোথায়? চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সমস্ত কিছুর মধ্যে তুমি থাকো। আগুনের মধ্যে তুমি থাকো, আকাশে থাকো, জলের মধ্যে তুমি থাকো। হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে বলল তোর ভগবানকে পাবো কোথায়, বলে বাবা তুমি যেখানেই তোমার দু চোখ যায় সেখানেই ভগবানকে দেখতে পাবে। কিন্তু ভগবানকে দেখতে পাবো যে বলল, হিরণ্যকশিপু বলল এই থামের মধ্যে ভগবানকে পাবো? হ্যাঁ, এই যে থাম দেখতে পাচ্ছি রাজবাড়ি থাম, এই রাজবাড়ি থামের মধ্যে ভগবানকে পাবো? এত তার অহংকার, থামটাকে যখন গদাঘাত করলো, থামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ভগবানের ভয়ঙ্কর রূপ, নরসিংহ রূপ। তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি আছো। শূন্যে তুমি আছো মানে ফাঁকাতেও আছো, মহাকাশে তুমি আছো, বাতাসে তুমি আছো, সলিলে তুমি আছো, কত কত জায়গায় তুমি আছো। তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, গরিছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, ভাঙিছ গরিছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, ভাঙিছ গরিছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, নীরজনে প্রভু নীরজনে। খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু, আন মনে খেলিছ। খেলিছ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু, নিরজনে প্রভু নিরজনে। এই গানটা লিখেছে যে তার জন্ম কিন্তু হিন্দু সমাজে নয়। গানটা যিনি রচনা করলেন তার জন্ম হচ্ছে মুসলমান সমাজে, একজন মুসলমান ঘরের সন্তান। ওরে নীল যমুনার জল বল রে মোরে বল, কোথায় ঘনশ্যাম, আমি কোথায় গেলে শুনতে পাবো রাধা রাধা নাম। আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে, কে দিয়েছে গালি, আর রাগ করে তাই সারা গায়ে মেখেছে সে কালি। কত সুন্দর গান। বাংলার অহংকারের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী সাহেবের গান। আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে কাজী সাহেব হচ্ছেন একজন অবতার। কেননা এত সাধনা না করলে পরে এত সুন্দর সুন্দর কথা, এত সুন্দর ভাষা আসতে পারে না। সাধক কবি। মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কেও তিনি গান লিখেছেন, অনেক অনেক গান লিখেছেন। আমি কাঁদবো না সচি দুলাল তোমায় ডেকে ডেকে, ত্যাগ যেখানে প্রেম যেখানে, তোমার মধুর রূপ সেখানে, ওই জগন্নাথের দেউল তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে। আমি কাঁদবো না সচি দুলাল তুমি গেছো চলে, তোমার প্রেম দিয়েছো রেখে। তুমি এসেছো কেন? তোমার সেই অপ্রাকৃত প্রেম দেবার জন্যে।
এই জন্য বলা হলো অদ্যপিও যেই লীলা করে গোড়া রায়, কোন কোন ভাগ্যবানে সেই লীলা দেখিবারে পায়। এখনো যদি নবদ্বীপে যাও দেখবে মহাপ্রভু এখনো শ্রীবাসঙ্গনের মধ্যে নৃত্য কীর্তন করছে। এখনো যদি নবদ্বীপে যাও দেখবে শ্রীবাসঙ্গনে মহাপ্রভুর এখনো হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনি শোনা যায়। তবে হ্যাঁ, শোনার মতো কান চাই। শোনার কান যদি না থাকে কোনোদিনই শুনতে পাবে না। শোনার কান শুধু শোনা নয়, খাঁটি শোনার কান। মায়েরা সোনা পড়তে ভালোবাসো না? সোনা পড়ো তো না? পড়ো না? পড়ো। এখন যদি তোমাদের সামনে একটা 3 ভরি সোনার হার ঝুলিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, পড়তে চাইবে না? ওই হার একদিক কি অন্য কিছু একদিক? আগে হারটা পড়বে। তাহলে শুধু সোনা নয়, খাঁটি সোনা পড়তে ভালোবাসে। ভেজাল মিশ্রিত, খাদ মিশ্রিত সোনা হলে হবে না। ঠিক সেরকমই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা যারা শুনতে চাই, শুধু সোনার মতো কান থাকলে হবে না, খাঁটি সোনার কান নিয়ে শোনো। আজকে তোমরা যারা এখানে এসে বসেছো তাদের প্রত্যেকের হচ্ছে খাঁটি সোনার কান। শুধু সোনার কান নয়, খাঁটি সোনা, খাদ মিশ্রিত সোনা নয়। আজকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু খেলা খেলছেন, ধবলে শ্যামলী গোড়া ডাকে ঘনে ঘনে। মহাপ্রভুর সঙ্গে কারা খেলছে জানো? কারা খেলছে মহাপ্রভুর সঙ্গে? দেখো রামায় সুন্দরানন্দ, প্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ রামায় সুন্দরানন্দ, রামায় সুন্দরানন্দ, প্রভু রামার সঙ্গে নিত্যানন্দ। আগাদে রামায় সুন্দরানন্দ। ও নিতাই, নিতাই। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই চাঁদ মহাপ্রভুর কাছে এসে বলছে, ভাই কিছু বলছিস? জানো তো জানো তো দাদা, আজকে আমরা একটা খেলা খেলবো। বলে কি খেলা? বলে কি খেলা খেলবো জানো? খেলে হরি নামের খেলা, খেলে হরি নামের খেলা, হরি নামের খেলা, খেলে হরি নামের খেলা। ওই ভক্ত সঙ্গে সচি দুলালা, খেলে হরি নামের খেলা, ভক্ত সঙ্গে সচি দুলালা, হরি নামের খেলা। 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 এবার এই খেলার একটা নিয়ম আছে কিন্তু, যেমন তেমন ভাবে খেললে হবে না। কি নিয়ম? আচ্ছা, ফুটবল খেলার নিয়ম কি বলতো? ফুটবল খেলা কি নিয়ম? ফুটবল খেলার নিয়ম, হ্যাঁ, একজন রেফারি থাকবে, একজন গোলকিপার থাকবে, কতগুলো প্লেয়ার থাকবে, 9 জন না 10 জন, হ্যাঁ, ব্যাটসম্যান থাকবে, এগুলো নিয়ম আছে। এগুলো সব নিয়ম। হ্যাঁ, ঠিক সেরকমই এই হরিনামের খেলা খেলবারও কিন্তু একটা নিয়ম আছে। কি নিয়ম? হরিনামের খেলার নিয়ম কি? খেলে বাহু তোলায় আর হরি বলা, হরিনামের খেলা। বাহু তোলায় হরি বলা, হরি নামের খেলা। আর হরি বলা, হরি নামের খেলা। বাহু তোলায় হরি বলা, হরি নামের খেলা। বাহু তোলায় আর হরি বলা। ও, বাহু তুলতে বললাম তো বাহুকে আমি একা তুলবো নাকি? আমি একা তুলবো? সবাই মিলে একসঙ্গে হাত তোলো। যাদের হাত আছে তারা তুলবে, যাদের হাত নেই তারা তুলবে না। তোলো, সবাই হাত তোলো। খেলে বাহু তোলা আর হরি বলা, হরি নামের খেলা। বাহু তোলা আর হরি বলা, হরি নামের খেলা। বাহু তোলা হরি বলা, হরি নামের খেলা। বাহু তোলা হরি বলা, হরি নামের খেলা। হরি বলা, মুখে হরি 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 বলে। বাহু তোলা আর হরি বলা, হরি 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 বলে। বাহু তোলা আর হরি আরে আহারে, আহারে 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 আরে আহারে, ওহে আহারে আরে আহারে। ওরে হরি নামে খেলা। রামায় সুন্দরানন্দ, প্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ। এই গৌরীদাস, খোল বাজাতে জানো তো? জানো? কেমন করে খোল বাজে বলো তো? খোল কেমন করে বাজছে? দেনে দেনে দাঘেনে দাঘেনে মৃদঙ্গ বাজত, দাগড় গুড়ু দাগড় মৃদঙ্গ বাজত, তাতা থই মৃদঙ্গ বাজত, গির্ধায় না তাতা থই মৃদঙ্গ বাজত, দাগড় মৃদঙ্গ বাজত। ও
বাহ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজকে এইভাবে খোল করতাল নিয়ে গৌরীদাসের খোল নিয়ে সুন্দরভাবে খেলা খেলছেন। আর যখনই খেলছেন তখন কি করছে জানো, একবার করে বাহু তুলছে, একবার করে বাহু তুলছে আর সবাইকে বলছে হয় যায়নি তা হয় গৌরী দাসেরও ভালোই আছে নাকি? হয় হয় হুরর, হট, হট, হুরর। ওই বাহিরে বাহিরে হুরর, ডাকিলে ডাকিলে। কেন খেলছে এইভাবে? হ্যাঁ কেন খেলছে? বাহু তুলি গোড়া চাঁদ দেখো করে জয় ধ্বনি ধ্বনি গো। বাবু তুলি গোড়া চাঁদ, বাবু তুলি গোড়া চাঁদ, করে ভরি ধ্বনি ধ্বনি। বাহু তুলি গোড়া চাঁদ করে জয় ধ্বনি আর হই হই। আজ হাতে একটা লাঠি নিয়েছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে বলছে দেখো হই 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 বলিয়া গোড়া হীরায় পাচন। কিবা হই হই বলিয়া গোরা ফিরায় পাচনি। সংকীর্তন পিতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু হাতে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, আর নবদ্বীপের লোকের তো মাথায় হাত। লনিমাই ব্রাহ্মণের ছেলে, তুমি তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার কাজ হচ্ছে শিক্ষাদান করা আর পূজা পাঠ করা, তা তুমি কিনা হাতে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েছো? হ্যাঁ, তোমার দাদু পণ্ডিত, তোমার মা পণ্ডিত, তোমার বাবা পণ্ডিত, লোকে তোমাকেও বলে তুমি নাকি নিমাই পণ্ডিত। তুমিও পণ্ডিত, তোমার দাদু পণ্ডিত, তোমার মা পণ্ডিত, তোমার বাবা পণ্ডিত। তোমার দাদু নীলাম্বর চক্রবর্তী, মহাপ্রভু দাদুর নাম ছিল নীলাম্বর চক্রবর্তী, কত বড় পণ্ডিত, দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন সবাই। তোমার বাবা জগন্নাথ মিশ্র বাংলাদেশ থেকে এসে নবদ্বীপে পড়াশোনা করেছেন দর্শন শাস্ত্র নিয়ে। তোমার মা সচিমা পণ্ডিতের স্ত্রী, আবার তুমি হচ্ছে পণ্ডিতের শিরোমণি, তুমিও হচ্ছে ন্যায় দর্শন শাস্ত্রের মানুষ। তাহলে তুমিও পণ্ডিত, তোমার বাবা পণ্ডিত, তোমার মা পণ্ডিত, তোমার দাদু পণ্ডিত। কোথায় পড়াশোনা করাবে টলে গিয়ে, তা নয় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো। লাঠি, হ্যাঁ? মহাপ্রভু বলছে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমাদের কাছে খাজনা আদায় করতে এসেছি। হরিব রাস্তায় লাঠি নিয়ে চাঁদা আদায়ের ঘটনা কতজন লিখতে পাই? এই যে আমরা কীর্তন গাই, মনে করো বিভিন্ন জায়গায় যখন কীর্তন গাইতে যাই, ওই রাস্তায় বাঁশ ফেলে, না হলে রাস্তায় লাঠি ফেলে গাড়িটাকে আটকে দেয়। ও দাদা দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, কি হয়েছে? চাঁদা লাগবে। চাঁদা কিসের চাঁদা? কালী পুজোর চাঁদা। কিসের চাঁদা? সরস্বতী পুজোর চাঁদা। কিসের চাঁদা? বিশ্বকর্মা পুজোর চাঁদা। মেয়ের বিয়ে। বাবারে বাবা, কয়েকদিন আগে চাঁদা দিতে গেছে, বলছে মেয়ের বিয়ে দেবো তাই চাঁদা অর্জন। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে তাও চাঁদা দিতে হচ্ছে, কঠিন ব্যাপার। হাতে লাঠি নিয়ে চাঁদা আদায়ের ঘটনা কতগুলো লক্ষ্য করা যায়। যারা গাড়িতে যাতায়াত করে বা যারা রাস্তাঘাটে বেশি যাতায়াত করে তাদের বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভগবান আজকে যখন এসেছেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হাতে একটা লাঠি নিয়ে পাঁচনি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচনি নিয়ে যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ভক্তমণ্ডলী বলছে নিমাই তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার হাতে কি লাঠি বানাই? মহাপ্রভু বলছে তা সুন্দর একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে, তার জন্য কই ভগবানকে খাজনা দিলেন না? হ্যাঁ, একটা একতলা বাড়ি করতে কত খরচা? এই একতলা বাড়ি করতে কত খরচা? কয়েকদিন আগে বাড়ি তো বানালে 15 লাখ। 15 লাখ টাকা। যদি মনে করো দামি সিমেন্ট, ইট, কাঠ, টাইলস এসব যদি লাগানো হয়, তারপরে ওই শাল সেগুন কাঠে যদি কাঠ হয়, ওয়াল পট্টি হয়, হ্যাঁ, কত রকম খরচা হবে? 35 লাখ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 20 লাখ ধরো। আগে কটা রুম হবে সেটা বলো। দুটো রুম যদি হয় তাহলে 20-22 লাখ হবে। 22 লাখের মধ্যে হয়ে যাবে। 20-22 লাখ টাকায় দুটো রুম ঘর খুব সুন্দর হবে। তাহলে 20 লাখ টাকা যদি ঘর করতে হয়, তার জন্য সরকারকে খাজনা কত দিতে হয়? তুমি যদি সরকারি চাকরি করো, যদি মাসে 2 লাখ টাকা বেতন হয়, তার জন্য সরকারকে কত খাজনা দিতে হয়? এই যে ভগবান তোমাদেরকে এই বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছে, একতলা বাড়ি বানাতে যদি 20 লাখ টাকা খরচা হয়, এই বাড়িটা হচ্ছে 8 তলা, তার মধ্যে 9টা দরজা, অষ্টপদ্ম, যদি পা থেকে মাথা অবধি মাপো 8টা পদ্ম, সহস্রদল পদ্মের ওপর ভগবানের বাসস্থান। তাহলে যে 8টা বাড়ি, তার মধ্যে যে 9টি ছিদ্র বলে দিলাম, 9টি দরজা, তাহলে 8 তলা বাড়ি 9টি দরজা যদি হয়, তার কত খরচা? আবার দেখো, বুকের মধ্যে ভগবান একটা প্রেস মেকার বসিয়ে দিয়েছেন, একবার পাম্প করে ছেড়ে দিয়েছেন, এখনো কিন্তু চলছে। কবে থামবে বলা কিন্তু খুব মুশকিল। আর যেদিন থামবে
নিতাই গৌর হরি হরি। তাহলে এই যে এত এত যন্ত্র তিনি বসিয়ে দিয়েছেন, কত খরচা, তার জন্য তো তোমরা ভগবানকে খাজনা দিলে না। মহাপ্রভু বলে, হে কলির জীব, হে কলির জীব, যুগে যুগে তোমরা ফাঁকি দিয়েছ। কতদিনে বলেছি তোমরা গাড়ি করেছো, সরকারকে খাজনা দিয়েছো, বাড়ি করেছো, সরকারকে খাজনা দিয়েছো। ভগবান যে এত সুন্দর দেহরূপী বাড়িটা তোমাদের বানিয়ে দিলেন, কতদিন তোমাদের হাতে ধরেছি, পায়ে ধরেছি, বলেছি একবার হরিব, একবার হরিব। ভগবানকে তোমরা খাজনা দাওনি। তাই আজকে আমি তোমাদের কাছে হাত দুটি মেলে ওই সুন্দরভাবে পাঁচনি গরু তাড়ানোর লাঠিটা ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। কেন জানো? তোমাদের কাছে থেকে খাজনা আদায় করব। আমি হই 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 হই, আমি হই 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 হই, হই 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 হই, আমি হই 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 হই। ওরা পাঁচনি ফিরায়ে বলে হই হই হই, ওরা পাঁচনি ফিরায়ে বলে হই 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 হই, পাচনি ফিরায়ে বলে হই 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 হই। ওগো পাঁচনি ফিরায়ে বলে হই 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 হই, হই 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 হই, হই 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 হই, আমি হই 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 হই। হই 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 হই। কথা একটা কিন্তু মানে হচ্ছে দুটো। প্রথমে হই হই মানে কি বললো? প্রথমে হই হই মানে হচ্ছে গরু তাড়ানো, হই হই করে তাড়াই না গরু, সেইটা তাড়াচ্ছেন গোষ্ঠলীলার ভাবে ভাবিত হয়ে। আবার দ্বিতীয় কথা, ওই একই কথা হই হই মানেটা দ্বিতীয় অর্থে যেটা জানাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমায় যে ডাকে আমি তারি হই, হই 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 হই, আমার যেটাকে যে তারি গই হই 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 হই, ডাকে আমি তার হই। একবার প্রেমানন্দে গৌড় বলে, ওগো যেটাকে আমি তার গই, আনন্দে হরি বলে, যেটাকে আমি তার গই, আনন্দে হরি বলে, যেটাকে আমি তার গই, আনন্দে হরি বলে, যেটাকে আমি তার গই, আনন্দে বহু, যেটাকে আমি তার গই, আনন্দে বহু। আহা গই 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 গই, হই হই বলিয়া গোরা, গোরা ফিরায় পাচন, আহারে ফিরায় পাচনি। এবার যিনি এই পদাবলীটা রচনা করলেন তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব জগতের একজন চাক্ষুষ গবেষক। মহাপ্রভুকে দেখে সরাসরি মহাপ্রভুকে নিয়ে গবেষণা করে তারপর তিনি রচনা করেছেন। এই যে বৈষ্ণব পদকর্তারা আছেন না, তাদেরকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী, দ্বিতীয় হচ্ছে চৈতন্য সমসাময়িক, আর তৃতীয় হচ্ছে চৈতন্য পরবর্তী। মানে মহাপ্রভু আজ থেকে প্রায় 550 বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাহলে 550 বছর আগে যদি মহাপ্রভু এসে থাকেন, তাহলে তারও পূর্ববর্তী মোটামুটি 800 850 বছর থেকে যদি ইতিহাসে দেখা যায়, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এই সমস্ত পদকর্তাদের পদাবলী স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আস্বাদন করেছেন। এই সমস্ত পদকর্তাদের বলা হয় চৈতন্য পূর্ববর্তী পদকর্তা, মানে এরা মহাপ্রভুর আগে। এরপরে যারা মহাপ্রভুর সময়ে এসেছেন, যারা মহাপ্রভুকে দেখেছেন, দেখে যারা লিখেছেন, তারা হচ্ছে চৈতন্য সমসাময়িক, যিনি আজকের এই পদকর্তা। আজকে যে পদটা গাইলাম গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর, যিনি হচ্ছেন বাসুদেব ঘোষ। আবার গোষ্ঠলীলায় যার অবদান সব থেকে বেশি তিনি হচ্ছেন বলরাম দাস। এই সমস্ত পদকর্তা হচ্ছেন চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তা। আর এর পরবর্তী যারা পদকর্তা আছেন, যারা চৈতন্য পরবর্তী, যেমন গোবিন্দ দাস কবিরাজ, নরহরি সরকার, সবাই হচ্ছেন চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তা। এনারা মহাপ্রভুকে দেখেননি কিন্তু মহাপ্রভু সম্পর্কে পদ রচনা করেছেন। কাজেই চৈতন্য পূর্ববর্তী, চৈতন্য সমসাময়িক, চৈতন্য পরবর্তী, তিন রকম ভাবে পদকর্তাদের আমরা দেখতে পাই। তো এই যে মহাপ্রভুর গবেষক, যিনি সরাসরি মহাপ্রভুকে দেখে তারপরে রচনা করলেন, তিনি হচ্ছেন বাসুদেব ঘোষ। সেই বাসুদেব ঘোষে কহে দেখো জোর করিহা, গমপা গম গরে সারে নে সা মা, গমপা গম গরে সা রে নে সা মা মা, নি সা গমপা গা রে সা নি দ পা, মা পা গম গরে সা রে নে সা মা মা পা গম পা। বাসুদেব ঘোষ ঘোষে কাগে গুরু করি লীলা গোড়া চাঁদ করিলা প্রকাশ, ওই না গোষ্ঠলীলা গোরা চাঁদ করিলা প্রকাশ, করিলা বলে করিলা প্রকাশ।
প্রকাশরে কইলা গোষ্ঠ লীলা করিলা প্রকাশরে গোষ্ঠ লীলা করিলা প্রকাশরে ও গোষ্ঠ লীলা করিলা প্রকাশরে আমরি মরি গোষ্ঠ লীলা করিলা প্রকাশরে কইলা গোষ্ঠ লীলা করিলা প্রকাশরে গোষ্ঠ লীলা করিলা প্রকাশরে ওই গোষ্ঠ লীলা তাকে